हेलो हाय सांगमाने मु ज्योति आपण मानकु स्वागत करुची मोर ओडिया कहानी को आशा करुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे कहीं ना मु समस्त को बहुत भल पाए आपण माने भी सेमिति मते बहुत भल पांतु जेमिति मो चैनल को आपण माने भल पाउचंती सेमिति मते भल पांतु आउ सपोर्ट मध्य करंतु। ठीक अच्छे सांग मैंने आज मु जो कहानीटी नहीं आपण मान पाखक आसी सेटा बहुत खुशीर कहानी बहुत आनंदर कहानी कहीं ना ये कहानीटी मो निजर मो प्रिंसिपाल मो जवानी देखी मो दूध देखी मो गांडी देखी रही पारलानी आउ सेतिपई मते कहला मैडम आपणकर जदि प्रमोशन दरकार ताहले मो कथा मानिबाकू पड़िबो। मु कहली कौन सी सेठू कहले आपण चलतु ऑफिस रूम को मु ऑफिस रूम रे आपण को सब कथा कहिबी। ताहापरे सांग माने मु जेतेबेले ऑफिस रूम को गली सेठी मते सब जिनिस कहिले आउ चलतु से ऑफिस भितरे कौन हैला आउ केमिति हैला ए कहानी रे सुनिबा। 6 मास तलर कहानी। मो ना होची ज्योति। मु देखिबाकू बहुत सुंदर आउ मो जवानी भी बहुत भल मोर बड़ बड़ दूध आउ बड़ बड़ गांडी मध्य जी भी मते देखे मते पेलिबा पई तार बहुत इच्छा हुए। ठीक सेमिति आम प्रिंसिपाल मध्य मते पेलिया पई बहुत आगरू भाभी चिंती की थिला। मु होची गोटे मध्यवित्त परिवारर झियो। मोर बयस 38 वर्ष कहीं ना मु बाहा हेनी कारण मो बापा माँ मरीगला परे मु बाहर आसी काम करुथिली आउ पाठ मध्य पढ़ुथिली। जेतेबेले मोर ग्रेजुएशन सरीगला सेठी गोटे सार सहित देखाला आउ से सार कहले तमे कौन करुच? मु कहली ना सार मोर ग्रेजुएशन सरीगला परे मु सेमती घरे बेकार बुलुची। से सेठू कहले ठीक अच्छी तमे मो कॉलेज रे आस आउ लेक्चरिंग करिब। मु कहली हौ ठीक अच्छी। सेठू तार 2 दिन परे मु मो डॉक्यूमेंट नेली आउ से कॉलेज प्रिंसिपल को देदेली। सेठू सी कहले अच्छा तुम बहुत भल पढ़ापढ़ी करछ आउ तुम सर्टिफिकेट गुड़ाक भी बहुत बढ़िया अच्छी। तापर मु कहली सार मु केबेठू ड्यूटी आसीबी? सी सेठू कहले तुम कालीठू जॉइन कर दियो। तापर सांग माने मु ड्यूटी रे जॉइन करदेली। सेठू किछि दिन परे मु ड्यूटी जमती किछि दिन कली सेठू मते मो प्रिंसिपाल लाइन मारिबा स्टार्ट करदेले कहीं ना मोर देखिबाकू बहुत सुंदर सेथिपई मो दूध आउ मो गांडी सी देखीदेला दिनठू आउ रही पारंती नहीं। एमिति मु क्लास करुथिबी पिलांकू से समय आसे मते लाइन मारिबे आउ पचारिबे मैडम केमती ठीक ठाक चलछि तो? मु सेठू कहे हाँ सार भल चली आसुनांती पिलांकू किसी क्वेश्चन पचारिबे आउ जानिबे मु केमती पाठ पढ़ाऊँगी। सेठू कहले हौ ठीक अच्छे मैडम। तार किछि दिन परे मते मो मोबाइल नंबर मागिले आउ मु मध्य तांकू मो मोबाइल नंबर देदेली। से दिनठू मते राति रे फोन करिबा आरंभ करदेले। मु गोटे दिन पचारिली सार मते कौन पाई आपण राति रे फोन करुचंती? सेठू सार कहले अरे तमें कौन एतिकी जानीपारुन मु परा तुमको बहुत भल पाउची। मु सेठू कहली सार आपण तो बहुत वयस्क लोक आपणठू मोर बयस बहुत कम आ मु भी आपणकर झियो भलिया देखा जाउची आपण एमती कौन कहउचंती जे? सेठू प्रिंसिपाल सार कहले अरे तमें झियो भलिया देखागले कौन हैला तमें मोर कौन झियो? मु कहली ना मु किंतु
ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି, କାରଣ ଆପଣ ମୋ ବାପା ବୟସର ଲୋକ ହେବେ। ସେଇଠୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଠୁ ଦରମା ଯଦି ଅଧିକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି, ନା ସାର୍, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସାର୍ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିବ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଟାଇମ୍ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି ଆଉ ରେଗୁଲାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ବିଆରେ କିମ୍ବା ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କିଏ କେହି ଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନା ଫାଟିଯିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ରେଗୁଲାର ବି ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ ମୋର ଦରମା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ସବୁକିଛି ମାନିବି। ତାପରେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସ, ମୋ ଚେମ୍ବରକୁ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ତ? ସେ କହିଲେ, ନା ନା, କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ରହୁଛି ଯିଏ ରୋଷେଇ କରେ। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ କାଲି ଯିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବିହେଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କିଛି ଭୁଲ କରୁନି ତ? ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ମୋତେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପଇସା ତ ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନିଂ କଲି, ସିଏ ମୋତେ 4,000 ଟଙ୍କାରେ ତୁଟେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ଯବାନୀକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଦେବି। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେସବୁ କାମ ବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ରସଗୋଲା, ଟିଫିନ୍, ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜୁସ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମଦ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନିଶା ଟାବଲେଟ୍ ବଟିକା ସେସବୁ ମିଶେଇକି ମୋତେ ପିଏଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲି, ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚୁମ୍ବନ କରି ଗେହି ଚାଲିଲେ। ମୋ ଦୁଧକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିପି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଦୁଧର 34 ସାଇଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଶାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମୋତେ କଚ କଚ କରି ଗେହି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା। ମୋର ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ଗେହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର୍, ମୋତେ କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ? ସାର୍ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗେହୁଥିଲି। ମୁଁ ହେଠୁ କହିଲି, ସାର୍, ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣ ନିଶା ଦେଇକି ଗେହିଦେଲେ? ସିଏ କହିଲେ, ହଁ, ଯଦି ତୁମକୁ ନିଶା ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, ନା ସାର୍, ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେନି। ମୁଁ ହୋସରେ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ମୋତେ ଗେହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଚାଲ। ମୁଁ ଏଠୁ କିଛି ନ କହି ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ସାର୍ ଆସି ମୋତେ ଗେହି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଗେହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ଖୁସିରେ ମୁଁ କାଠେଇକି ରହିଯାଉଥିଲି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ଖୁସିରେ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଡେଲି ଗିଆ ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାସେ 2 ମାସ ସିଏ ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇ ବହୁତ ଦିନ ଗେହି ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋତେ ହେଠୁ କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର
PG ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନାହିଁ। ଯଦି PG ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ମୋର ପାଖରେ PG ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାନା କରି ମୋତେ ସେଇ କଲେଜରୁ ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଆଉ ମୋର ଘେହି କାହାଣୀ। ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବା ଲୋଭରେ ମୋତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେମିତି ଘେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଡରୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥିବ ଆଉ ମଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଘେହି କାହାଣୀକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।